एक तो 1.5 लाख उस तरीके दे नाल अगे वधांगे। और साडा गोल इन्ना ही है, सरकार बनाउणी है सत्ता हासिल करने वास्ते नहीं, कली लोकां दी जिंदगी बदलने वास्ते। ये दो पहलू ने जिहदे विच एक स्टाक डिफरेंस है कि सत्ता हासिल ढकोसलियां नाल भी की जा सकती है, भरम नाल माया जाल नाल भी की जा सकती है, लेकिन अगर तुसी लोकां दियां जिंदगियां बदलनियां ने और वाकई पंजाब दे लोकां नूं हिस्सेदार बनाउणा है, भागीदार बनाउणा है और उन्हां दे टैक्सां दी ताकत दुगनी तगनी करके उन्हां नूं मोड़नी है, तो फिर वो एक अड पहलू है। उहदा एक वचनबद्धता का भी पहलू है, टुटे विश्वास नूं बहाल करन दा भी पहलू है और एक रोड मैप का भी पहलू है। इस करके ये इलैक्शन बहुत फर्क इलैक्शन है। पंजाब उस कगार दे उत्ते खड़ा है जिथे अज सब तो वध करजाई स्टेट है पंजाब। उसका एक उदाहरण है कि अज गोवा कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बंदे के उत्ते 14,000 करता है, हरियाणा 6,000 करता है, नैशनल एवरेज 3,500 दी है और साडा 870 है। इनू उत्ते चकना है। समस्त उन्नति का आधार होंदा है आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। ये कोई लाइन ये नहीं है कि मैं आप कर ली है, ये लाइन वेदां दी है, शास्त्रां दी है। गुरुआं पीरां ने अध्ययन करके ये लाइन बनाई है कि सारी उन्नति का आधार जिहड़ा है वो आत्मनिर्भरता है, सेल्फ रिलायंस है। पंजाब अपने पैरों पर खड़ा करना है, इस किचड़ चों बाहर कढ़ना है, इस कर्जे के साइकिल चों बाहर कढ़ना है, इस ट्रेंड नूं रिवर्स करना है। ये ट्रेंड पिछले 25 साल रिवर्स नहीं होया। एक कर्जा लैके कर्जा मोड़न दा, कर्जा लैके वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करन दा, ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होया। मैं तुहानूं आश्वासन दिना कि साडे कोल एक बहुत ही समझदार सूझवान जनरल सैकटरी है जिन्होंने पंजाब का चप्पा चप्पा पता है, जांचिया परखिया खरा, ट्राइड एंड टेस्टेड। और वो पुरानी टीम जिन्हें कांग्रेस की इत्थे स्थापना की सी, वो दोबारा हथ मिला के साडा सहयोग कर रही है, सानू दिशा दे रही है। इस करके कोई रीजन नहीं है साडे पछड़न दा। DCC प्रेजिडेंटां दी जिस तरह जनरल सैकटरी साहब ने कहा, लिस्ट बहुत ही छेती असी जारी कर देंगे, तैयार पई है। उहदे नाल जिहड़े कांग्रेस के स्पोक्स परसन ने, बुलारे ने, और आने वाले 5-7 दिनों के विच असी बाकी चीज़ां भी मुकम्मल करांगे और उहदे नाल नाल इसे महीने दे विच तुहानूं कांग्रेस की ताकत भी दिखावांगे। तुहानूं पता लगू, धरती हिलू। मैं तुहानूं कहना कि तुहानूं पता लगू, तुहानूं एहसास होऊ कि कांग्रेस पंजाब के चप्पे चप्पे चों संगठित तौर के उत्ते लड़ रही है और लोगों की भलाई के वास्ते लड़ रही है। जड़ियां गल्लां मैं कहियां ने उहदा प्रमाण यह है कि भाई, मैं हिंदी च भी कह देना कि जड़ा लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ ने उहदे च गुरु साहब की बेअदबी भी आ जाती है, ड्रग्स वाला इशू भी आ जाता है और उहदे च BSF वाली गल भी आ जाती है। इन्हां इशूज़ नूं छड्ड के बाकी पंजाब दे समस्त इशूज़ इनकम ते खड़े ने। स्टेट दी इनकम और ओदा प्लान मैं पहला ही इजाजत लै चुकिया जनरल सैकटरी साहब तो भी,
ਉਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੌਨਕਰੀਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਬਬੂਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਢੋਲ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ ਵਿਦ ਅ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਲਾਨ ਟੂ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੰਜਾਬ from a very precarious situation। एक ऐसी परिस्थिति जी तो कबूतर वांग अखां बंद करके बचा नहीं जा सकता। We cannot have the ostrich mentality that people have and bury our head in the sand thinking that there is no lurking danger। स्थिति ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। Opportunities will have to be created by generating income। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੋਡਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਹਰ परिस्थिति, ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਟਾਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ देयरफॉर ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਈਮ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਸਪੈਂਸ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਟਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ? ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ। ਧਮਾਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਮਾਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਜਾਂ ਫੁੱਸ ਪਟਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਅਨਾਉਂਸ ਆਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਂਡ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ। ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਫ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਵੇਸ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਟ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਮਝौता ਕਿਸੇ सकती दूसरी पार्टी ਨਾਲ समझौता अलायंस? आज के समय में अलायंस के तौर पर कोई बात नहीं हो रही है, और हम लोग हर समय खुले रहते हैं। तो लाइक माइंडेड पार्टी जो पंजाब को आगे बढ़ाने की सोच रखती है, पंजाबियत को आगे बढ़ाने की सोच रखती है, उनके लिए हम लोग हर समय खुले हैं। ਟੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ये कांग्रेस इंक्लूसिव अप्रोच रखती है, सभी को साथ में लेकर चलने की सोच है पंजाब में भी 40% करोगे आप? पंजाब में भी 40% जैसे यूपी में कर रहे हैं। नहीं, पंजाब में क्या करेंगे वो अनाउंसमेंट करेंगे, उस दिन आपको पता चल जाएगा। एक एक करके यार मैं थोड़ा मैं ऐड कर देता हूं सर को। ਭਾਈ ਹਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ 50% ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ 10% ਉੱਤੇ ਆ, ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਣ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੇ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਜਣ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆ?
merit and only merit. ਮੈਰਿਟ Merit and only merit. ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਜੀ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ सीएम फेस ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾ सीएम फेस ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ पंजाब का प्रत्येक नागरिक हम लोगों के लिए सीएम फेस है। बिना सीएम फेस हमारे लिए पंजाबियत सीएम की फेस है। बढ़ता हुआ पंजाब हम लोगों के लिए सीएम का फेस है। नहीं यानी कि बिना सीएम फेस तो जाओगे जब हर कोई CM फेस होएगा ना, पंजाब का हर नागरिक हम लोगों के लिए सीएम फेस है। सीएम तो और ये जो क्रेडिबिलिटी आ गया सवाल। जो आप लोगों के सामने है लीडरशिप पंजाब की, उनकी क्रेडिबिलिटी से हम लोग आगे जाएंगे। आगे सर इधर सवाल पूछा। मेरा एक सवाल है जी एक मिनट इधर सवाल है एक मिनट जी ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਹਰੇਕ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗਿਲਟੀ ਅੰਟਿਲ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗਿਲਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1% ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਕੁ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਸਿੱਟੋ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ। ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਬਿਯੋਂਡ 2020 ਮਾਰਚ 2020 दैट इज द रियल चैलेंज। क्योंकि देखो वी आर मैनेजर्स ऑफ पब्लिक फंड्स। मैं पहला भी कह चुका कि किसी कोल साडे कोल ना इन्हां कोल ना मेरे कोल साडे कोल नोट छापण दी मशीन नहीं है भाजी। पैसे कितों आने हैं ते किते लगने हैं, या बोरोइंग तो आउणगे या लोकां दे टैक्सां तो आउणगे ते या इनकम तो आउणगे। साडा प्रयास ये है कि जिहड़ी चीज़ मिसिंग है इनकम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਡਰੈਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 15,000 ਸੀ 2004 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ 30, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟ ਲੋਨਸ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ 220 ਕਰੋੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨੂਣ ਤੇਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਬੋਝ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। Therefore there is no single individual to be blamed. We are a team. I have been in a team for almost 30 years, played 20 years for India. It is not individuals who win you matches. It is combinations who win you match. ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ 12th ਮੈਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦਿਓਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਘਾਸ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਔਸ਼ਧੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਥਾਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸਕੋਪ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਡੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੈਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੈਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ everybody an opportunity to work positively for the Congress. ਪਿੱਛੇ ਬਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭਗਤ ਭਰਾ ਬੇਟੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਇਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਵੇਖੋ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬ ਜੂਡਿਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸੀ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਲਏ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 6.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, 6 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਈਦਰ ਮੇਕਸ ਯੂ ਬੈਟਰ ਔਰ ਬਿਟਰ। ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਟੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ that is his prerogative whenever he wants, but the point is ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ। ਸਰ ਨੇ ਉਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਥ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰੱਥ ਲਈ 2 ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਥ ਦੇ 2 ਪਹੀਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਉਧਰੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਭਾਜੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਭਾਜੀ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਧਰੋਂ ਆਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਉਧਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਤੇ ਤੋਂ, ਤੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 22-23 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ TRP ਕੱਢ ਲਓ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਵੇਚਿਆ, 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ, ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ, ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਤੇ ਟਰੱਕ ਛੱਡਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਰ ਅਰਨਿੰਗ 300 ਕਰੋੜ, ਥਰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਰ ਅਰਨਿੰਗ 700 ਕਰੋੜ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ ਦੇ ਵਰ ਅਰਨਿੰਗ 1200 ਕਰੋੜ। 1200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਿੱਟਾ ਰੇਤਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਪੱਸਰ ਸੈਂਡ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ? ਮਤਲਬ ਚਿੱਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਸਿਸਟਮ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ, ਵੀ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਸਿਸਟਮ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਿਕਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇयर इज नथिंग कॉल्ड द सैंड माइनिंग माफिया, इट इज द ट्रांसपोर्ट माफिया। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5000 ਰੁਪਇਆ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ
ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ GST ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮਾਫੀਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕੇਬਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਮੋਨੋਪਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ 3.5 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ LR ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਢੀਂ ਢੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋ ਭੇਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2.5 ਕਰ ਲਓ, ਕਰੋ ਪਾਸ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੋਚੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਡ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਰਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੋਊਗਾ ਲਾਉਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂ। ਭਾਰਤਵਾਜ, 1 ਮਿੰਟ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ, ਭਾਰਤਵਾਜ ਇੱਧਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਜਿੱਦਣ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿੱਦਣ ਸਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਜਿੱਦਣ ਸਕੇਪ ਗੋਟ ਲੱਭੀ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਣਾ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਸਤੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ, ਜਸਟੀਫਾਈਂਗ ਅ ਫਾਲਟ ਡਬਲਸ ਇਟ ਅਪ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਮੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 2500 ਕਰੋੜ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ 3000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 35000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ। ਤੁਸੀਂ 500 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 1500 ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਰੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜੂਗੀ? ਲੈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ ਇੱਧਰ 1 ਮਿੰਟ, ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਅਗਰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ, ਆਲ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰਨ, ਟੂ ਡੂ ਗੁੱਡ ਮਾਈ ਰਿਲੀਜਨ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਸਭ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਰਤਵਾਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਏਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਏਜੀ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੀ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚਰਚਾ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ। ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਅਸ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਾਇਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਉਧਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਡਮ ਰੋਜ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਰਾਤ ਗਈ ਬਾਤ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ पटियाला ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕੇ ठहर एक मिनट फिर पूछिए मैडम। पटियाला से उम्मीदवार जब 117 उम्मीदवार तय करेंगे, उनमें से पटियाला का उम्मीदवार भी उसी प्रक्रिया से तय होगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता पटियाला की सेवा करने वाला व्यक्ति पटियाला का उम्मीदवार होगा। महारानी प्रनीत और पटियाला से सांसद है कांग्रेस की, क्या तालमेल में कमी भी आपको लग रही है इस बात? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बराबर है, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई महाराजा एमपी, ये डेमोक्रेसी। सिद्धू साहब चोन मैनिफेस्टो नेहरू जी ने जो डेमोक्रेसी की शुरुआत की है, सब बराबर। नेहरू जी ने कोई और सरदार राजा महाराजा हाँ। एमपी मंत्री सरदार कोई नहीं, सब बराबर ये बराबर। सरदार पटेल ने राजे राणे बहुत देर पहले मिटा दिए। पटियाला में 2 There are no राजा राणा। आ रहे हैं। एक तरफ संजीव बिट्टू जो है वो ओपनली स्टेजेस पे बोलते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये और दूसरी तरफ एमसीज जो है वो कह रहे हैं कि संजीव बिट्टू को हटाना चाहिए। कोई रेलेवेंट ही नहीं है दोनों अलग-अलग पासे हो रहे हैं। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੀਐਲਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।